Hello students, I am Ramesh Jadhav from Acharya Prahlad Keshav Atre Vidyalay, Pimple, Taluka Purandar, Jilla, Pune. Today we are going to learn the 10th standards topic unit 2.2, The Boy Who Broke the Bank. It is very humorous and very interesting and very attractive lesson of the 10th standards. This lesson was written by Ruskin Bond. Actually, Ruskin Bond was born on 1934. He is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor, in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. Now, the character of these lessons are Nathu is a shopper boy, sweeper boy, Shitaram, the washerman's sons, Miss Srivastav, Shitaram's customers, Miss Bhushan, friend of Mrs. Srivastav's, Mr. Bhushan, Mr. Kamal Kishore, a photography shop owner, Deepchand, barber, elderly gentleman, and also a beggar, general merchant, bank manager, betel seller, tailor, free vendor, jewelers, and main character of this lesson is Seth Govindram. Now come to the point, our lesson, The Boy Who Broke the Bank. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pimple Nagar Bank, owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps as Nathu was banging his pan against a dustbin. Shitaram, the washerman's son, passed by. मीन्स थोडक्यात सेठ गोविंदरामच्या मालकीचे पिंपळनगरच्या बँकेच्या पायऱ्या झाडताना नथू स्वतःवरच चिडलेला होता. हातातला लहानसा झाडू त्याने निष्काळजीपणाने गायगाईत पायऱ्यावर फिरवून आपटत होता. त्यामुळे झाडलेली धूळ पुन्हा त्याच्या डोक्यावर उडून बसत होती, पायऱ्यावर बसत होती. हातातली सुपली तो कचऱ्याच्या डब्यावर आपटत होता. तेव्हा धोब्याचा तिथून एक सीताराम नावाचा मुलगा तेथून जात होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड. He had a bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? सीताराम कपडे पोहोचवायच्या कामावर निघालेला असताना त्याच्या डोक्यावर नुकत्याच इस्त्री केलेल्या कपड्याचं गाठोडं बिचारा घेऊन चाललेला होता. अरे, अशी धूळ उडवू नकोस रे, तो नथूला हटकत म्हणाला. अरे, महिन्याला 2 रुपये जास्त द्यायला ते अजूनही नकार देत आहेत का ते बँकवाले? म्हणून एवढा वैतागलायस काय? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay, and this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week I work in this place. And Nathu banged the pan against the dustbin several times.
just to emphasize his point and giving himself confidence. मग काय, मला त्याबद्दल काहीही बोलायची इच्छा नाही रे बाबा, झाडूवाला मुलगा तक्रारीच्या स्वरात म्हणाला. महिन्याची 20 तारीख झाली तरी अजून नेहमीचा पगार सुद्धा मिळालेला नाहीच. बँक अशी कुणा गरिबाच्या माणसांचा पगार थकावतो रे बाबा, असं कोणाला वाटतं तरी असेल का? पगार झाला क्षणी मी इथून निघून एकदाचा जाणारच आहे, आणखीन 1 आठवडाही इथं थांबणार नाही. असं म्हणून नथूनं हातातली सुपली कचऱ्याच्या डब्यावर जोरजोरानं आपटली. आपला मुद्दा ठसवण्यासाठी, स्वतःलाच निर्धार कायम ठेवण्यासाठी. वेल, आय विश यू लक, सेड सीताराम. I will keep a lookout for any job that might suit you. And he floated barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. At the 4th home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. He can start from next month. He's with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. बरं, तुला माझ्याकडून शुभेच्छा रे बाबा, सीताराम त्या नथूला म्हणाला. तुझ्याजोगं एखादं काम जर मिळालं ना तर मी पाहून ठेवूल. असं म्हणून तो डोके आणि खांदे पार झाकून जातील एवढं मोठं गाठोडं कपड्याचं घेऊन कसं बसं डोक्यावर सावरत तो अनवाणी पायने पुढे निघाला. 4थ्या घरापाशी येऊन तो पोचला. त्या घरातली स्त्री झाडूवाल्याची गरज आहे असं बोलताना त्यानं ऐकलं. गाठोडं बांधता तो तिला म्हणाला, माझ्या ओळखीचा एक झाडूवाला आहे, त्याला कामाची गरज आहे. पुढच्या महिन्यापासून तो कामावर येऊ शकतो. आत्ता एका बँकेत कामाला आहे तो, पण ते लोक पगार देत नाहीत, म्हणून त्याला नोकरी सोडायची आहे. Is that so? Well, tell him. Will tell him to come and see me tomorrow. असं का? मग त्याला उद्याच मला भेटायला सांगा. And Sitaram, glad that he had been service to both a customer and his friend, hoisted his bag on the shoulder and went to his way. Miss Srivastav had to do some shopping. She gave instructions to the Aya about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the Pimpalnagar market place to make her customary tour of the cloth shop. Means गिरायकाला आणि मित्राला दोघांनाही मदत करता आली म्हणून खुश होत सीताराम खांद्यावर गाठोडं टाकून निघून गेला. श्रीमती श्रीवास्तवांना खरेदी बाहेर करण्यासाठी जायचे तर होतच, पण आपल्या बाळाला सांभाळण्यासाठी त्या ठिकाणी असणाऱ्या आयाला देखील काही सूचना दिल्या. स्वयंपाकातल्या दुपारचा स्वयंपाक वेळेत करायला देखील सांगितलं. नेहमीची कपडे खरेदी करण्यासाठी पिंपळनगरच्या बाजारात निघाल्या आणि म्हणाल्या, अ लार्ज सॅडी टांबरेड ट्री ग्रू ॲट द एंड ऑफ द बाजार and it was here that Miss Srivastav found her friend Miss Bhushan sheltering from the heat. Miss Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained. बाजाराच्या एका टोकाला
असलेलं मोठे डेरेदार चिंचेच्या झाडाखाली उभ्या असलेल्या श्रीमती भूषण त्यांना भेटल्या. एका मोठ्या रुमालानं त्या स्वतःला वारा घेत होत्या आणि त्या म्हणाल्या, The summer which the FT made was definitely the hottest in the history of पिंपळनगर. पिंपळनगरच्या इतिहासातला हा नक्कीच सर्वात कडक उन्हाळा आहे. She then showed Mrs. Srivastava a sample of cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Having exhausted this topic, Miss Srivastava said, मीन्स त्यांनी खरेदी करायचा असलेल्या एक कपड्याचा नमुना देखील श्रीवास्तवांना दाखवला आणि मग पुढची 5 मिनिटे कपड्याचा रंग, पोत, नक्षी त्या दोघी चर्चा करत राहिल्या. त्या विषयावर बोलून झाल्यावर श्रीवास्तव म्हणाल्या, Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint for their sweepers who hasn't received his wax for over a month. अगं, तुला माहित आहे का, शेठ गोविंद रामची बँक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना धड पगार सुद्धा देऊ शकत नाही म्हणे. आजच त्यांचा झाडूवाला तक्रार करत होता की महिना उलटून गेला तरी अजून त्याला पगार मिळालेला नाहीये. शॉकिंग. Remark Mr. Bhushan, if they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. तुम्ही इथे बसला आहात तर. अहो, 1 तास झाला तरी मी तुम्हाला सगळीकडे शोधत आहे. अरे बापरे, झाडूवाल्यांचा पगारही देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ परिस्थितीची फारच बिकट दिसते. बाकीच्यांनाही पगार मिळत नसेल असं वाटतंय. She left Miss Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with her owner. So, there you are. Been looking for you almost an hour. Where did you disappear? अरे बापरे, चिंचेच्या झाडापाशी श्रीमती श्रीवास्तवांचा निरोप घेऊन त्या आपल्या पतीला शोधायला निघाल्या. ते कमल किशोर फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर मालकाशी गप्पा मारीत बसले होते. तुम्ही इथे बसला आहात तर. अहो, 1 तास झाला मी तुम्हाला सगळीकडे शोधत आहे. कुठे गायब झाला होतात? Nowhere replied, Mr. Bhushan, had you remained stationary in a one shop, I might have found you. But you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to Pimpalnagar. Even the bank's about to the bankrupt. कुठेही नाही, मिस्टर भूषण म्हणाले. तू एकाच दुकानात स्थिर असतील तर मी तुला शोधू शकलो असतो, पण तू फुलांच्या बागेतील मधमाशीसारखी एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात नेहमी विहरत असतेच. उगाच कुरकुर करू नका. आधीच उकाड्याने हैराण केलंय मला. पिंपळनगरमध्ये काय चाललंय कुणास ठाऊक आहे का? बँकेवरही दिवाळखोरीची वेळ आली आहे म्हणे. What is that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why, the Pimpalnagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. No, but my neighbor has.
he exclaimed, and he called out over the low partitions to the keeper of the barber shop next door, Deep Chand. Have you heard the latest? The Pimpalnagar Bank is about to collapse. You had better get your money out as soon as you can. Means, अरे अर्थातच काय म्हणालाच? कमल किशोर तर ताडकन उठले आणि कोणती बँक, कोणती बँक, अरे कुठली बँक? अर्थातच पिंपळनगरची बँक. मी असं ऐकलंय की कर्मचाऱ्यांचा धड पगार सुद्धा त्यांना देता येत नाही, त्यांनी ते केव्हाच बंद केले. अरे किशोर भाऊ, तुमचं खातं आहे का त्या बँकेमध्ये? माझं नाही. अरे पण तो शेजारचा आहे ना. त्याने तो लगेच पटकन मुलाने तो भिंती पलीकडचा तो दीपचंद सलूनवाला दुकानवाला त्याला नाही का, त्याला हाक मारली, अरे दीपचंद ताजी बातमी ऐकलीस का? पिंपळनगरमध्ये बँक बंद होणार आहे म्हणे. लवकरात लवकर तुझे पैसे काढून घे रे बाबा. आणि दीपचंद हू वॉज कटिंग द हेअर ऑफ अन एल्डरली जेंटलमॅन was so startled that his hand shook and he nicked his customers right here. The customer yelled with pain and distress. The pain because of the cut and distress because of his awful news he had just heard. With one side of his neck still his unshaven, he speed across the road to the general merchant's stores, where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, "The bird has flown. Said Govindram has left town. Definitely it means a collapse." And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. दीपचंद एका वयस्कर गृहस्थाचे केस कापत होताच. ही बातमी ऐकून तो इतका सटपटला की हात हल्ल्यामुळं त्या गिरायकाचा उजवा कानच कापला. तो गृहस्थ वेदनेने आणि धक्क्याने जोरजोरात ओरडू लागला. आधी कापल्याची वेदना आणि त्या भयंकर बातमीचा धक्का त्या बिचाराने घेतला. मानेच्या एका बाजूचे केस कापायचे राहून गेलेले होते ते तसेच सोडून लगबगीनं तो रस्त्याच्या पलीकडच्या बाजूला असलेलं किराणा मालाचं दुकान होतं, त्या दुकानात फोन करण्यासाठी गेला. त्यांनी शेठ गोविंदराम यांचा नंबर फिरवला, पण शेठ घरी नव्हते. मग कुठे होते ते? ते काश्मीरला फिरायला गेलेले होते. अरे असं आहे तर. त्या वयस्कर गृहस्थाचा विश्वासच बसेना. ते घाईघाईनं पुन्हा नाव्याच्या दुकानात परतले. दीपचंदला म्हणाले, पक्षी उडून गेला. सेठ गोविंदराम गाव सोडून पळून गेले. पैसे गेले आणि गोविंदरामही गेले. म्हणजे बँक नक्कीच आपली दिवाळखोरीत गेली हो. आणि ताबडतोब ऑफिसच्या दिशेने चेकबुकची व्यवस्था करायला तडक तो बाहेर पडला. This news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the gentle merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and spread with them in various directions to the battle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Old Ganpat, the beggar, had cocked legs. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with the barrow and
take him away. He had never been known to walk. But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone. Leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank, it soon became known that he had thousands rupees in saving. ही बातमी वणव्यासारखी अगदी सगळीकडे बाजारात पसरली. फॉरेस्ट फायर वणव्यासारखी पसरली. किरकोळ व्यापाऱ्याच्या दुकानापासून ते ग्राहकांपर्यंत बँक दिवाळखोरीत निघाल्याची बातमी पोहोचली हो. आणि त्याच्याकडून इतर सगळीकडं पानवाल्याकडं, शिंप्याकडं, छोट्या विक्रेत्यांकडं, सोनाऱ्यांकडं, एवढंच काय तर जो भिकारी गणपत भिकारी त्याच्यापर्यंत सुद्धा जाऊन पोचले हो. तो म्हातारा गणपत भिकारी एका पायानं लंगडा होता असा सगळ्यांचा आत्तापर्यंत समज होता. जो एक पाय दुमडून फुटपाथवर भीक मागत बसलेला असायचा. संध्याकाळी कुणीतरी त्याला हातगाडीवरती घेऊन जायचं. कुणीही त्याला कधीही चालताना पाहिलेलं नव्हतं. पण आता बँक बुडीत खाती निघाल्याचं ऐकताच गणपतने टणकन उडी मारून आपल्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने तो अगदी जोरात धावू लागला. लोक सगळे तोंडात बोट घालून चाटच पडले. नंतर समजले की त्याने 1000 रुपये बँकेत जमा करून ठेवलेल्याचं इतर सगळ्यांना समजलं. Men stood in group at street corners discussing the situation. Pimpalnagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought. And the imminent crash of Pimpalnagar Bank set everyone talking and speculating and rushing out in a frenzy. Some boasted of their farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money, or on never having put in any in. Others speculated on the reason for the crash, putting it all down to excess indulgence in by Seth Govindram. The Seth had fled. That state said, one, he had fled the country. Said another, he was hiding the Pimpalnagar. Said third, he had hanged himself from the tamarind tree. Said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. बघा, लोक घोळक्यानं रस्त्यावर उभा राहून परिस्थितीबद्दल सगळे चर्चाच करू लागले. आजवर पिंपळनगरमध्ये क्वचितच कुठलं संकट आलेलं नव्हतं. इथं कुठला पूर, भूकंप, दुष्काळाची परिस्थिती कधीच आली नव्हती. मात्र पिंपळनगर बँक बुडणार ह्या बातमीनं अनंत प्रकारच्या चर्चांना तोंड तर फुटलंच होतं. लोक वाटेल ते अंदाज बांधत होते, सैराभैरा झाल्यासारखे वागत होते. काही जण आपण कसे वेळेत पैसे काढले याचा आनंद मानत होते. सगळेजण अगदी काही जण बँकेचे पैसे ठेवले नसल्यामुळे खुश होते. अनेक लोक तर दिवाळखोरी मागचे काय कारणं असतील याचा तर्क वितर्क करत होते. सेठ गोविंदरामच्या उद्धळपट्टीमुळेच ही वेळ आली आहे असे काही जण म्हणत होते. सेठ राज्य सोडून पळून गेलेत, तर दुसऱ्यानं ते वेगळंच मत मांडलं. अहो ते राज्यच काय, देश सोडून पळून गेलेत. तिसऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ते अहो ते पिंपळमध्ये इथंच कुठंतरी लपून बसलेले असणार आहेत. चौथ्याने वेगळंच काहीतरी सांगितले. अहो सकाळी तो झाडवाला मुलगा आहे ना, त्याने सकाळीच पाहिले की ते चिंचेच्या झाडाला फास लावून ते घेतलेलं आहे असं त्या मुलाने पाहिले. By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the hushed manager was in the dilemma. Emergency funds could only be obtained from the another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then, and there was no way to contacting said Govindram
on his houseboat in Kashmir. People were turned back from the counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, and so they gathered outside of the on the steps on the bank shouting, "Give us our money, or well, we will break in and Finch the said, we know he is hiding in a safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their moods. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money, but no immediate means of collecting it. He urged them he go home and come back the next day. Means दुपारपर्यंत त्या एवढ्याशा बँकेला त्यातल्या रोख रकमेला असंख्य गोष्टींना तोंड द्यावं लागलं होतं. म्हणजे गांजलेल्या बँकेचा व्यवस्थापक द्विधा मनस्थितीत होताच. आपत्कालीन रक्कम कोठून आणायची? दुसरी बँक 30 मैल लांब तर होतीच. तोपर्यंत या गर्दीला कसं थोपवून धरता येईल याची खात्री त्याला स्वतःला वाटत नव्हती. सेठ गोविंदरामना काश्मीरमधल्या हाऊस बोटीवर कोणत्या प्रकारे संपर्क करणंही शक्य नव्हतं. लोकांना दुसऱ्या दिवशी यायला सांगून काउंटरवरून परत पाठवलं जाऊ लागलं. ही गोष्ट काही त्यांच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे सर्वजण बँकेबाहेर गोळा झाले आणि पायऱ्यावर उभे राहून ओरडू लागले, आमचे पैसे आम्हाला परत करा, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. सेटला पकडा, ते सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये लपून बसले आहेत. हे आम्हाला माहीत आहे. ज्यांचा एकही पैसा नव्हता असे काही टवाळखोर लोकही त्या गर्दीत सामील होऊन जमावाला पकडून लागले. व्यवस्थापक दारात येऊन सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत होता. भरपूर पैसे आहेत, तो ताबडतोब उपलब्ध करणे शक्य नाही असे सांगून त्यांना सर्वांना तो घरी जाऊन दुसऱ्या दिवशी परत येण्याची विनंती करू लागलेला होता. "We want it now," chanted some of the crowd. Now, now, now. And the brick hurled through the air and crashed through the plate glass window of the Pimpalnagar bank. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stone cluttering the steps. Raising his hands in the gesture of the horror and disgust, he cried, howling some of the donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He smote the step with his broom, scattered the refuse. Means आम्हाला आत्ताच पैसे पाहिजेत. सर्वजण एक सुरात ओरडले, आत्ता 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 आणि आत्ताच, या क्षणाला, आत्ताच, ह्याच घटकेला पाहिजेत. कुठून तरी एक वीट भरकने आली आणि पिंपळनगरच्या खिडकीची जी काच होती त्या काचेतून थाडक्याने फुटून आत घुसली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू बँकेच्या पायऱ्या झाडाला आलेला होता. त्याने तो कचरा, फुटलेल्या काचाचे तुकडे, पायऱ्यावर पडलेल्या दगडांचा खच, वैतागलेल्या हातानं संतापलेल्या हातवारे करून तो मोठ्याने ओरडला, कोण गुंड लोक आहेत रे हे? गाढव कुठले? उशिरा पगार मिळत होता हे काय कमी होतं का? आता माझं कामही वाढवून ठेवलं. चिडून जाऊन त्याने सगळ्या पायऱ्यावर जोरजोरानं त्या झाडू आपटला आणि कचरा इथंच तर आणखीन त्याने त्या ठिकाणी विखरून टाकला. गुड मॉर्निंग नथू, सेड द वॉशरमॅन्स बॉय, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from his first of the next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. How's that? Said Nathu. Haven't you heard?
Well, you had better wait here until half the population of Pimpalnagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and speed away on his cycle. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself when he had finished his work. He sat down on the highest step to wait the arrival of the manager. He was determined to get his pay. Who would have the bank would collapse, he said to himself, and looked thoughtfully into the distance. I wondered how it could have happened. सुप्रभात नथू, सायकलीवरून उतरत धोब्याचा मुलगा म्हणाला. पुढल्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून नवीन नोकरी करायला तयार आहेस का रे तो बाबा? आता बँक तर बुडाली आहेच म्हटल्यावर तुला करावीच लागणार. असं कसं झालं? नथू म्हणाला. म्हणजे तू ऐकलं नाहीस? मग थांब इथे थोडा वेळ. पिंपळनगरची निम्मी जनता, सगळे वैतागले लोक पैसे न्यायला येईलच एवढ्यात, असे सांगून आपले खाते या बँकेत नाही या आनंदात हात हलवीत तो सायकलीवर बसून निघूनच गेला. नथो स्वतःशीच पुटपुटत पायऱ्या झाडू लागला. काम आटोपल्यावर त्या मॅनेजरची, व्यवस्थापकाची वाट पाहत तो बसला आणि वरच्या पायरीवर तो जाऊन बसला बिचारा. आज पगार घ्यायचाच असा निर्धार त्याने केला होता. बँक बुडणार असं कुणाला तरी वाटलं होतं का? तो स्वतःशीच म्हणाला आणि दूरवर पाहत विचार करू लागला. हे असं कसं काय झालं बरं हे सगळं? बँक लुटल अशाबद्दलची मला कल्पनाच नव्हती.